Okay, next one. India is the only country in the world after which an ocean has been named. That is the Indian Ocean. The southern part of India is a peninsula. It divides the northern part of Indian Ocean into the Arabian Sea on the western side and the Bay of Bengal on the eastern side. എന്താ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ. പേരിന്റെ ഇന്ത്യ ഓഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എന്ന പേര് വന്ന എങ്ങനെയാ? ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലേ ഇത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ആൻ ഓഷ്യൻ ഹാസ് ബീൻ നെയിംഡ്. ഒരു ഓഷ്യന്റെ പേര് വെച്ച് കൺട്രിക്ക് നെയിം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇത്, ഇന്ത്യ. ദ സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ പെനിൻസുല. ഇന്ത്യയുടെ സദേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെനിൻസുല. സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ പെനിൻസുല. This divides the northern part of the Indian Ocean into Arabian Sea on the west side and the Bay of Bengal on the eastern side. ഈ പെനിൻസുല എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡിവൈഡ്സ് ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇൻറ്റു അറേബ്യൻ സീ ആൻഡ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. അതായത് നോർത്തേൺ പാർട്ടിനെ, ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഭാഗത്തെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ട്? അറേബ്യൻ സീ എന്നും ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ is the only country in the world after which an ocean has been named. That is Indian Ocean. The southern part of India is a peninsula. It is divided the northern part of Indian Ocean into Arabian Sea and Bay of Bengal. Arabian Sea on the western side and Bay of Bengal in the eastern side. We have already learned that east-west extent of India is about 30 degrees of longitude. Due to this great longitudinal extent, the sun rises or sets almost 2 hours earlier in the easternmost part than in the westernmost part. We have already, we have already learned that the east-west coast of India is about 30 degree of longitude. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ east-west coast 30 degree longitude ലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. We have learned that the east-west coast of India is about 30 degree longitude. Due to this great longitudinal extent, ഈ വലിയ longitudinal extent മൂലം the sun rises or sets almost 2 hours earlier in the easternmost part than western part. അതായത് ഈ ഒരു 30 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെന്റ് മൂലം സൺസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസോ, സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ ആവുന്നു. എവിടെ? ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ദാൻ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ്. വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിനേക്കാൾ വേഗം, വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിനെക്കാട്ടിലും 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ എന്തെത്തുന്നു? സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസ് എത്തുന്നു. നമ്മുടെ പറയാം, we have learned that east-west extent of India is about 30 degree longitude. Due to this great longitudinal extent, sun rises and sun sets before 2 hours. Before 2 hours on easternmost than westernmost. Okay. To avoid any confusion with respect to time at different places in India, the almost centrally located longitude of 82.5 degree east has been selected as the standard meridian for the whole country. The local time of the standard meridian is used as the standard time for India and called the Indian Standard Time. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ലെസണിൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. എന്താ? To avoid confusion with respect of time. നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ഈ സമയത്തിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Centrally located longitude of 82.5 east has been selected as the standard meridian. അതായത് രാജ്യത്ത്, കൺട്രിയിൽ മുഴുവൻ, ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയിൽ മുഴുവൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉണ്ട്. അത് എന്താണ്? 82.5 ഡിഗ്രി അല്ലെ, 82.5 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലെ. It is considered as the standard meridian for the whole country. The local time of the standard meridian is used as standard time. അതായത് ലോക്കൽ ടൈം ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെരീഡിയന്റെ ലോക്കൽ ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്തായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓർ IST. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ കൺട്രിയിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? 82.5 ഡിഗ്രി
ഹാഫ് ആണ്. 82.5 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ്. 82.5 ഈസ്റ്റ് അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായി പറയുന്നത്? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആയി പറയുന്നത്. പഠിച്ചതല്ലേ? ആതിര, ഹെവൻ, ജസ്റ്റസ് കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ ലെസണിൽ തന്നെ കളഞ്ഞു അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ. Next one, the standard meridian provides for the exact difference of 5 hours and 30 minutes between the Greenwich Mean Time and IST. അതായത് ഈ IST-യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻവിച്ച് മീൻ ടൈമും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്? 5.5 മണിക്കൂറത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അത്? അല്ലേ? 5.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. Then, as India is located towards the east of Greenwich, the IST is ahead of GMT by 5 hours and 30 degree. അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻവിച്ചിന്റെ ഈസ്റ്റിലാവുമ്പോ 5.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 82.5 ഈസ്റ്റ് is considered as the standard meridian or standard time. Okay. Next one, political divisions. Political divisions. Okay. Political divisions. At the time of independence, India was divided into 562 small princely states. Totally, India is a union of 29 states and 7 union territories, include the national capital territory of Delhi. The present division of India into states and union territory is mostly on the basis of language spoken by the people. At the time of independence, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്ത് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 562 സ്മോൾ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ഫ്രീഡം, അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്തായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 562 പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? 562 പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 562 പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് about the time of independence. Today, ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് 29 സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇന്ന് 562 പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇന്ത്യ ഉള്ളത്? അല്ല. ഇന്ന് 29 സ്റ്റേറ്റും 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 562 princely states. But today, India is divided into 29 states and 7 union territories. Got it? മനസ്സിലായോ? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് 562 പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി എന്തായി? 29 സംസ്ഥാനങ്ങളും 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും, ഇൻക്ലൂഡഡ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളും 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. The present division of India into states and union territories is mostly on the basis of language spoken by the people. Okay, first point, the states and the union territories are administrative units. The states are further divided into districts and tehsils. In the latest reorganization of states, Telangana was created out of the state of Andhra Pradesh. Rajasthan is the largest while Goa is the smallest state. Uttar Pradesh has the largest number of districts and also highest population. 9 states and 3 union territories are located along the coast. These states are Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. Find out the names of union territories located along the coast. 17 states have common land boundary with our neighboring countries. താഴെ കുറെ ഇന്ത്യയുടെ കുറെ എന്താ പറയാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്ക്, ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് നോക്ക്. ഒന്ന്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്താണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്.
എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? ഒരു കൺട്രീനെ സ്റ്റേറ്റ് ആയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആയും എന്തിനാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഈസി. ഇത് നമുക്ക് എന്താ ഈ കൺട്രോളിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം എളുപ്പമാക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു കൺട്രീനെ മുഴുവൻ ഒരാൾ ഭരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി 29 സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഓരോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺട്രോളിങ് ഈസ് ഈസി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഹോൾ ഇന്ത്യനെ ഭരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതിനുവേണ്ടി അത് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോളിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രീനെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. Then the states are further divided into district. ഈ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്ത്യ ഡിവൈഡഡ് into 29 states. Then these 29 states again divided as district. Kerala is one of the states. This Kerala also divided into district. District ആയി പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയി. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയി. ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ്. States can be also divided as districts. Then second one, in the latest reorganization of states, Telangana was created out of the state of Andhra Pradesh. എന്ത് ചെയ്തു? ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംസ്ഥാനം അതാണ് ഏത്? തെലങ്കാന അല്ലെ? 28 സ്റ്റേറ്റ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു? തെലങ്കാനയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. Next, third one, Rajasthan is the largest while Goa is the smallest. Largest state is Rajasthan. അതായത് വലിയ സ്റ്റേറ്റ് രാജസ്ഥാനും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ഗോവയും ആണ്. ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗോവ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കൂടുതൽ ജില്ലകൾ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ ജില്ലകളുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തർപ്രദേശും അതുപോലെ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റും ഏതാണ്? ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ്. അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ there. Then 9 states and 3 union territories are located along the coast. 9 സ്റ്റേറ്റും 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ്, കോസ്റ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാ? ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. These are the states located on the coast, located along the coast. Last point, 17 states have common land. 17 സ്റ്റേറ്റിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? കോമൺ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കൺട്രിയുമായി കോമൺ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി 17 സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 29 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 17 സ്റ്റേറ്റിനും കോമൺ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. ദെൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒന്ന്, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ്. കൺട്രി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ഡിസ്ട്രിക്ട്. ദെൻ Telangana is the last state അല്ലെങ്കിൽ new state. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state. Uttar Pradesh has largest number of districts and it is the highest population there. പിന്നെ പറഞ്ഞു 9 states and 3 union territories are located along the coast. 9 states are ഗോവ, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒഡീഷ. പിന്നെ 17 states have common land boundaries with our neighboring countries. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നോക്ക്, ഒരു 5 പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ആ ലെസൺ അങ്ങ് തീർന്നു. States having common boundary with Pakistan are Gujarat, Rajasthan, Punjab and Jammu and Kashmir. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് കോമൺ ബൗണ്ടറി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? പാകിസ്ഥാനുമായി കോമൺ ബൗണ്ടറി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് which having common boundary with പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്ഥാനുമായി
അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ബൗണ്ടറി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗുജറാത്തും രാജസ്ഥാനും പഞ്ചാബും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീറുമാണ്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിംഗ് കോമൺ ബൗണ്ടറി വിത്ത് ചൈന, ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിംഗ് കോമൺ ബൗണ്ടറി വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഇനി ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. Then states having common boundary with Nepal, നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് സിക്കിം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് സിക്കിം. Then ഇനി ഭൂട്ടാനുമായി സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിംഗ് കോമൺ ബൗണ്ടറി വിത്ത് ഭൂട്ടാൻ, സിക്കിം, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ആസാം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. Then state have common boundary with Bangladesh, ബംഗ്ലാദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ആസാം, ത്രിപുര, മേഘാലയ ആൻഡ് മിസോറാം. ഇത് ഞാൻ ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല, നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക. അതായത് ഹാവിംഗ് കോമൺ ബൗണ്ടറി വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഏതൊക്കെയാ? ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, 4 states. Then having common boundary with China, ചൈനയുമായി കോമൺ ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ളത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്. Then states having common boundary with നേപ്പാൾ, നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, സിക്കിം. ഒന്നുകൂടെ അടുത്തത് ഭൂട്ടാൻ. States which having common boundary with Bhutan are സിക്കിം, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ആസാം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്. പിന്നെ കോമൺ ബൗണ്ടറി വിത്ത് ബംഗ്ലാദേശ്, ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ആസാം, ത്രിപുര, മേഘാലയ ആൻഡ് മിസോറാം. അതിരെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞാലും മോളെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാതെ അത് മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ 5 പോയിന്റ് ഇന്ന് തന്നെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാം, മറക്കാതെ പഠിക്കാം കേട്ടാ. ആതിര കരയാ, അയ്യോ എന്റെ മിസ്സേ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കും? It is too easy, no problem, don't worry. എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, 3 ജസ്റ്റസ് ഇനി എന്താണ് അവിടെ തിന്നുന്നത്? ഞാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ജസ്റ്റസേ എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി? നിന്റെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ ബദാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ക്ലാസ് ടൈമിൽ വേണ്ട, ക്ലാസ് ടൈമിൽ പഠനം മാത്രം. കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ 5 പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയാനായി, വൈൻഡപ്പ് ആകാനായി. അപ്പൊ ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ, മറക്കരുത് കേട്ടോ. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യം